Welcome to class 11 physics. This is chapter 10, mechanical properties of liquids or fluids for HSC, CBC and ISC students. Today we see capillary rise in surface tension. Capillary rise in surface tension is the topic of discussion today. Capillary rise. What is the meaning of capillary rise? A capillary tube is shown in the figure. Two figures are shown. In one beaker, water is taken, and in the other beaker, mercury is taken. For water, angle of contact is acute, and for mercury, the angle of contact is obtuse. So, when a capillary tube means a glass tube having a very small bore. The radius of the bore, capillary, is 0.05 millimeter. 0.05 millimeter in that order. That is the radius of capillary tube, or 0.05 centimeter in that order. The radius of the capillary tube. So when a capillary tube is dipped in water, it will rise to a height, as shown in figure A. And when it is dipped in mercury, there is a depression, capillary depression. The level of mercury in the tube is below the level outside. So for water there is capillary rise, and for mercury there is a capillary descent, fall. And this is to test. നമ്മൾ ഒരു capillary ട്യൂബ് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിയാൽ, ഈ കാണുന്ന പോലെ താഴ്ത്തിയാൽ വെള്ളം എപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ capillary റൈസ് എന്ന് പറയും. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മെർക്കുറിയിൽ സംഭവിക്കുക. കാരണം മെർക്കുറിയിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ capillary ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ആ മെർക്കുറി താന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. കീഴ്പോട്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും. capillary depression, capillary rise, capillary ascent and capillary descent. So what is capillary tube? If a capillary tube open at both ends is dipped vertically in water filled in a beaker, the water rises in the capillary tube. Figure A. Water rises in the capillary tube. Figure A. This phenomenon is called capillary rise. ഈ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ capillary rise എന്ന് പറയും. capillary rise. ഇപ്പോൾ capillary tube വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം മേപ്പോട്ട് റൈസ് ചെയ്യും. ട്യൂബിനകത്ത് അതിനെ capillary rise എന്ന് പറയും. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് ദി സെയിം capillary tube ഈസ് dipped in mercury filled in a beaker, the mercury falls in the capillary tube. മെർക്കുറിയിലാണ് ഈ ട്യൂബ് നമ്മൾ താഴ്ത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു capillary ഡിപ്രഷനാണ് കാണുന്നത്, താഴോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. The rise or fall of a liquid in a capillary tube is called a capillarity. അപ്പോൾ capillary ട്യൂബിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഉയരുക, വാട്ടറാണ് ഉയരുക, മെർക്കുറിയാണ് താഴുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് capillarity എന്ന് പറയുന്നത്. Capillarity. What is capillarity? It is a question. It is due to surface tension. ലിക്വിഡിൻ്റെ capillarity എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പറയും അത് സർഫസ് ടെൻഷൻ മൂലമാണെന്ന് പറയും. The amount of rise or fall depends on the diameter of bore of the tube. ആ ട്യൂബിൻ്റെ ആ ഹോളിന് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബോർ അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾ. Smaller the diameter, greater is the rise or fall of liquid in the capillary tube. ആ ട്യൂബ് ഡയമീറ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ഉയരും അല്ലെങ്കിൽ താഴും. കോസ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി. ദ കോസ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ്. ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷനാണ് ഈ ക്യാപ്പിലാരിറ്റിയുടെ കാരണം. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലേക്ക് ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റൈസ് ഓർ ഫാൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻ ദ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്. ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനകത്ത് എത്ര ഉയരത്തിൽ വെള്ളം കയറാം അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി ഇറങ്ങാം, അതിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ലെറ്റ് എച്ച് ബി ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസ് ഓർ fall of liquid column in the capillary tube due to surface tension, and rho be the density of liquid. The pressure of liquid column of height is h rho g. It is in equilibrium with the surface tension force. Pressure must be equal to 2T by R. 2T by R. The concave മെനിസ്കസിൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യും. 2T by R extra pressure.
So we can equate the 2T by R is H rho G, where R is the radius of the tube. That is T is R H rho G by 2, half R H rho G. That is the surface tension, or if we find H, we get 2T by R rho G. H, capital rise, H is equal to 2T by R rho G. In that manner, we can write. Also, one thing is more. Here R is the radius of the meniscus. R is the radius of the meniscus, but it is related to radius of the tube in the following manner. ഇവിടെ ക്യാപ്പിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി മെനിസ്കസ് ആണ്. അതിപ്പോൾ ട്യൂബ് റേഡിയസ് സ്മോളർ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്പിലാർ ഈ സ്മോൾ ആറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനൊരു പടം വരച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കി, ട്യൂബിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ, മെനിസ്കസിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപ്പിലാർ. അവിടെ ഒരു തീറ്റയുണ്ട്, താഴെ കാണുന്ന തീറ്റ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത്. അതിന് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയും. ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ കോസിറ്റ കണ്ടാൽ സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപ്പിലാർ എന്ന് കിട്ടും. സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപ്പിലാർ in the triangle OAN, cos theta is small r by capital R. You remember, small r is the tube radius and capital R is the meniscus radius. If R be the radius of the capillary tube and theta is the angle of contact of the liquid to glass, then from triangle OAN in the figure cos theta is base by hypotenuse, small r by R. So capital R is small r by cos theta. Capital R is the radius of the meniscus and small r is the tube radius, theta is the angle of contact. And this value we put in the above equation. Number 2, we get the T is equal to H small r H rho G by 2 cos theta, or H is 2T cos theta by R rho G. H capital rise expression 2T cos theta by R rho G. This is the required expression for a rise or fall of fluid liquid column in the capillary tube. And for water, theta is nearly 0, so cos theta is cos 0,1. We get H is 2T by R rho G. വാട്ടർ പോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സിനെ വെറ്റ് ചെയ്ത ലിക്വിഡിന് തീറ്റ ആൽമോസ്റ്റ് 0 ആണ്. അവിടെ കോസ് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് H 2T cos 0 by R rho G എന്ന് വരും. cos 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ H is 2T by R rho G എന്ന് കിട്ടും. So the given liquid. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ തീറ്റ അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ H is 2T cos theta by R rho G. അപ്പോൾ ഇവിടെ Tയും cos thetaയും റോയും Gയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ H പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1/R എന്ന് പറയാം. ദ ഹൈറ്റ് ക്യാപിലറി അസെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ട്യൂബ്. അത് ഒരു ലോ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ്. T is surface tension, rho is density of the liquid, theta angle of contact. Therefore, from the equation we get H proportional 1/R. H proportional by R, or HR is a constant. The capillary rise into radius of the tube is a constant. The meaning is, if R is large, H will be small. This is called Gerlin's law. HR is a constant, and that is called Gerlin's law. There is a law like this, Gerlin's law. HR is a constant. ഇനി ചില എക്സാമ്പിളാണ്. ഈ ക്യാപിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന കുറേ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു 3 ഓർത്തിരിക്കണം. ഏത് എക്സാമ്പിളും ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചൊരു വൈ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ക്യാപിലറി റൈസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അത്തരം കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്യാപിലാരിറ്റി. ക്യാപിലാരിറ്റിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇത് കെരസിൻ ഓയിൽ ഇൻ ലാൻഡിയൻ റൈസസ് ഇൻ ദി innumerable capillaries formed in cotton wick. Similarly, the melted wax in a candle rises in the capillary formed in a thread. ഈ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ തിരി കോട്ടൺ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് അനേക ക്യാപിലാരിറ്റി സ്മോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും. അതിലൂടെ ക്യാപിലാരിറ്റി മൂലം ഈ മണ്ണെണ്ണ റൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദീപം തെളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ മെഴുകുതിരിയുടെ ആ ചരട് നൂല്, ആ നൂലിലേക്ക് ഈ മെഴുകിൻ്റെ ആ ഉരുകിയ മെഴുക് കയറുന്നത് ക്യാപിലാരിറ്റി മൂലമാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ലിക്വിഡ് കയറും ക്യാപിലാരിറ്റി മൂലം. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്
ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ ആ ചരടും കത്തുന്ന ചരടും അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ കോട്ടൺ തിരികളും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, if one end of a towel is dipped in water filled in a can, the water begins to rise in the innumerable holes which act as capillaries formed between threads of the towel and ultimately the entire towel wets. ഒരു ടവലിൻ്റെ ഒരറ്റം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ബീക്കറിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരറ്റം മുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടവലിൻ്റെ മേപ്പോട്ട് നനയുന്നത് കാണാം. കാരണം വെള്ളം തനിയെ കയറുന്നതാണ്. ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മൂലം എസ് മൂലം മേപ്പോട്ട് കയറുന്നതാണ് ടവൽ മൊത്തം നനയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസാണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ പാൻസ് ആണെങ്കിൽ പാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന അല്പം വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം ടച്ച് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മേൽപോട്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം റോഡിലെ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നടക്കുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ മേപ്പോട്ട് നനയുന്നത് കാണാം. അത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മൂലം വെള്ളം മേപ്പോട്ട് കയറുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദി നിപ്പ് ഓഫ് ഇങ്ക് പെൻ ഹാസ് എ കട്ട് ഇൻ ദി മിഡിൽ. ഈ മഷിപ്പേനായുടെ നിപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു കട്ടിങ് ആണ്, ഒരു ഓ വിട്ടിരിക്കും. അതെന്തിനാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി നിപ്പ് ഓഫ് ഇങ്ക് പെൻ ഹാസ് എ കട്ട് ഇൻ ദി മിഡിൽ സോ ദാറ്റ് എ ഫൈൻ capillary is formed in the middle. ഒരു ഫൈൻ capillary വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. When the nip is dipped in ink, the ink rises in the capillary tube. It may be noted that the working of a dot pen or refill pencil is not based on surface tension, but it is based on gravity. അപ്പോൾ ഡോട്ട് പെൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി മൂലമാണ്. നിബ്, ഇപ്പോൾ മഷി ഒഴിക്കുന്ന നിബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റിയിലാണ്. It's a gravity due to which the ink is collected at the nib of the dot pen, while it is not so in the case of nib of the ink pen. അപ്പോൾ ഇങ്ക് പെന്നിനകത്ത് ആ നിബിൽ മഷി ഒഴിയുന്ന ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മൂലം. പക്ഷേ ഡോട്ട് പെന്നിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല, അത് വെയിറ്റ് മൂലം. നമ്മുടെ ഡോട്ട് പെൻ കിഴിപ്പോട്ട് ചരിച്ചെഴുതിയാൽ തെളിയുള്ളൂ. മേപ്പോട്ട് ചരിച്ച് ഡോട്ട് പെൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെളിയില്ല. അത് കുറച്ച് നേരം തെളിഞ്ഞ് നിന്ന് പോകും. Number 4, blotting paper is porous. When we write on blotting paper by ink, the ink rises in the fine holes due to surface tension. Hence, we cannot write on blotting paper. ഈ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പറിനകത്ത് തന്നെ ഹോൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മഷി ഒപ്പ് കടലാസ്, മഷിയുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒപ്പ് കടലാസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മഷി ഒപ്പുന്ന കാണാം. മഷി വലിച്ചെടുക്കും. കാരണം അതിനകത്ത് കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്, ഹോൾസ് ഉണ്ട്. കാപ്പിലറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് മഷി പേപ്പർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മഷി പാട്ടെടുക്കും. കാരണം ഹോൾസിലൂടെ മഷി ഒഴുകുമ്പോൾ കാപ്പിലാരിറ്റി മൂലം ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. കോഫി പൗഡർ ഈസ് ഈസിലി soluble in water because the water immediately wets the fine granules of coffee by the action of capillarity. അപ്പോൾ കോഫി പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അലിയുന്നതിന് കാരണം ആ കോഫി പൗഡറിലേക്ക് ഈ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കയറും. അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് അലിയുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ക്യാപ്പിലാരിറ്റിയാണ്. Water given to the fields rises in innumerable capillarities formed in the stems of plants and trees and reaches the branches and leaves. Partly the action is also due to osmotic pressure. ഈ ചെടികളുടെ തണ്ടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് ഭാഗ്യമായിട്ട് ഈ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മൂലവും ഭാഗ്യമായിട്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മൂലമാണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോസിൽ പഠിക്കുന്ന സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ ചെടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ ഈ സെല്ലുകളുടെ സ്റ്റെമ്മിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും കയറുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മൂലമാണ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Farmers plow the upper layers of the fields after rains, but this
By this, the innumerable the capillarities formed in the soil are broken and water remains in the lower layers of fields and used up by plants. If plowing of field is not done, the water will rise to upper surface through the capillaries in the soil and evaporate. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഒരു മഴയ്ക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. എങ്കിലും വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷിക്കാർ പറമ്പ് ഉഴുതുമറിച്ചിടും. എന്തിനാണ്? കാരണം ഭൂമിയിൽ അനേകം സ്മോൾ ഹോൾസ് ഉണ്ട്, ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം ഈ ക്യാപ്പിലറിയിലൂടെ മേപ്പോട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ഇത് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വയൽ പറമ്പ് കിളച്ചിടുമ്പോൾ കുറേ ക്യാപ്പിലാരിറ്റീസ് എല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോവും, കുറേ ക്യാപ്പിലറീസ് എല്ലാം അടഞ്ഞു പോകും, ദ്വാരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ വാട്ടർ മേപ്പോട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മൂലം മേപ്പോട്ട് വന്നിട്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഭാഗികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ക്യാപ്പിലറീസ് ഇവിടെ മൂടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് കിളച്ചിടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ ക്യാപ്പിലറീസ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇത് സിലബസിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷണം ആചരിക്കുന്നതെല്ലാം ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അളന്നിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാണുന്ന പരീക്ഷണം. ബൈ മെഷറിങ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് വി ക്യാൻ determine the density of water like liquids. Apparatus. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പരീക്ഷ അപ്പാരറ്റസ്. ലിക്വിഡ് ഫിൽഡ് ഇൻ എ ബീക്കർ, യൂഷ്വലി വാട്ടർ, സ്റ്റാൻഡ് എ ക്ലീൻ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഓഫ് യൂണിഫോം ബോർ ആൻഡ് എ ട്രാവൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അളക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം ഈ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്, ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അളക്കാനായിട്ടൊരു ട്രാവൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഒരു വെർണിയർ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, എസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. H is equal to 2T cos theta by ROG ആണല്ലോ. സോ T is equal to RH rho G by 2 cos theta, where R is the radius of the capillary, H is the height of liquid column rise in the capillary, rho density of liquid, theta angle of contact of liquid with the mercury, G acceleration due to gravity, which can be taken as 9.8 meter per second square. So look here, method. First of all, the capillary tube is cleaned by caustic soda, then by nitric acid, and finally washed up with tap water and dried. ഇപ്പോൾ ട്യൂബ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, അതിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ട്യൂബ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു ക്ലീൻ ട്യൂബ് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ശരിക്കും റൈസ് ചെയ്തില്ല. അതിന് നൈട്രിക് ആസിഡിലൊക്കെ കഴുകുന്ന രീതിയുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാബിലൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, ട്യൂബ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. The capillary is clamped vertically on a stand such that the lower end is immersed in experimental liquid, say water. The liquid rises in the capillary tube and the free surface becomes steady. അപ്പോൾ നമ്മൾ capillary tube വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തുമ്പോൾ വെള്ളം വേപ്പോട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ക്യാപ്പിലാരിറ്റി മൂലം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് വിടുക. ആ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഒന്ന് അമർത്തിട്ട് വിടുക, ഇത് കയറി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. Now the eyepiece of the microscope, travel microscope, is focused on its crosswire, and the microscope is moved and adjusted such that the horizontal wire of crosswire is tangential to the lower point of the meniscus. മെനിസ്കസിന് താഴെ വേണം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ, ക്രോസ്വയർ കൊണ്ടുവരാൻ. The reading of the microscope is noted. Now the microscope is moved down and adjusted to the horizontal wire of crosswire in tangent to the free surface of the liquid in the beaker. Free surface locate ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു പോയിന്റർ വെക്കാറുണ്ട്. The reading of the microscope is also taken. The difference between the two readings gives the height h of liquid column risen in the capillary. Now the capillary tube is broken and no need of broken, we take and fit it horizontally.
The capillary is taken, broken, and at the position of the meniscus, the capillary is placed horizontally on a stand and a microscope. Microscope is focused on the broken end, and the crosswire is set tangentially on the opposite inner walls of the capillary, and reading of the microscope is noted. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഹോറിസോണലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ബോർ റേഡിയസ് അളക്കണം, അതാണ് പറയുന്നത്. ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് these two readings will give the internal diameter D of the capillary tube. From this, the radius R equal to D by 2 of the bore of capillary tube is determined. Finally, the surface tension is calculated by the equation T is R h rho g by 2 cos theta at room temperature. Theta can be taken as 0 degree. Theta can be taken as 0 degree. So these are the direct questions from this portion. The first question is an essay type, long answer type question. Describe the capillary rise method to measure the surface tension of a liquid, derive the expression for capillary rise. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അടുത്തതിന് ചില ഷോർട്ട് ആൻസർ. വാട്ട് ഈസ് capillarity? You see, give two applications. TW, give two. അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. Give two applications of capillary rise. Next question, a blotting paper, BLO change, you corrected. A blotting paper, BLO change, blotting paper absorbs ink Y. Next question, fields are plowed in summer. Why? വേൽക്കാലത്ത് വയലുകൾ ഉഴുത് മറിച്ച് ഇടാറുണ്ട്. എന്തിനാണ്? കാരണം ഈ ഭൂമിയിലെ ക്യാപ്പിലറികൾ അടയാൻ വേണ്ടിയും. Some of the capillaries are closed by doing so that water will not rise through capillaries and evaporate. Next question, explain rise of oil in the wicks of lamps. വിളക്ക് തിരിയിൽ എണ്ണ കയറുന്നത് എങ്ങനെ? It is to do capillary rise. The oil has ST, so due to ST, it will rise through the pores, holes in the wicks of the lamps. That is all with the 83rd lecture. We continue our class. Thank you very much.